ஹலோ மக்களே! வெல்கம் பேக் டூ அவர் சேனல். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல எத பத்தி பார்க்க போறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆவேசம் மூவிலருந்து பார்த்தீங்கன்னா, சீன் 5 தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போறோம். ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சீன் 4 வரைக்கும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க கண்டிப்பா விசிட் பண்ணி பாருங்க. சீன் 1லருந்து சீன் 4 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து, காலேஜ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ராக்கிங் நடந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து, அவங்க வந்து எப்படி வந்து டான வந்து தேடி கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அந்த டான வச்சு எப்படி வந்து பழி வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சீன் 3 வரைக்கும் போயிருக்கும். சீன் 4ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து, அ அம்மா சென்டிமெண்ட் அது வந்து நல்லாருக்கும். ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு 1/4 நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்பதான் வந்து உன்னைய பத்தி பேசினான். நைட்டு கூட தான் உன்னைய பத்தி பேசினான். அண்ணன் அப்படிங்கிற மாரி சொன்னா, இவ வந்து ஃபகத் ஃபாசில் சாருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹார்ட் டச் ஆயிரும். இனிமே வந்து அவன் வந்து ஹேப்பியா இருக்கானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா கேட்பாங்க. அதுக்கு வந்து ஃபகத் ஃபாசில் சார் இன்னுமே ரொம்பவே ஹேப்பியா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சீன் வந்து நல்லாருக்கும். அ எல்லாம் பஞ்சாயத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைட் வரும். அந்த ஃபைட்லாம் முடிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்ல வந்து இறக்கி விட்டு போவாரு. அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சீன் 4 வந்து நம்ம கட் பண்ணியிருப்போம். சீன் 5ல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அத பத்தி பேசலாம். ஓகே கைஸ், வீடியோக்குள்ள போலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் யாரும் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. பார்த்துக்கிட்டு இருக்க எல்லா வீடியோவுக்கும் தயவுசெய்து கண்டிப்பா ஒரு லைக் பண்ணுங்க. அப்பதான் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம். டாட்டா காட்டிக்கிட்டே நிக்கிறாங்க. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അടിയൊന്നും കാണാൻ പോണ്ടല്ലേ? വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. പാപ്പ രംഗച്ചേട്ടൻ വിളിച്ചാലോ? പഠിക്കാണ്ടെന്ന് പറയാം. പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ. 15 ദിവസം படிக்கணும் படிக்கணும். ബുക്ക് തിരിച്ചേരാടാ. ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് തരാം. എനിക്ക് വേണ്ട നിന്റെ ബുക്ക്. നിന്റെ നാക്കൊലിച്ചാൻ താഴെ ഇടും കേട്ടല്ലോ. ஐயோ கால் வருது. ഇനിയിപ്പോ രംഗച്ചേട്ടൻ അങ്ങനെ വിളിക്കാനൊന്നും പോണ്ടാ. ശരിയാ, നമ്മള് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തല്ലാനും വെള്ളം അടിക്കാനോ കൊണ്ടുവന്നു. പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ ഇനി എന്തായാലും വിളിക്കാനും നിൽക്കണ്ട. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാലും വിളിക്കാനൊന്നും പോണ്ട. എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ്സായി പോവാം. എടാ, ഇവിടത്തോടെ ഈ മാലബൾബൊക്കെ ഇവിടത്തെ പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ വല്ല നടക്കുമോ? ഇനി ഇവിടെ നട പള്ളി. ஓ, இதுக்கு தான் வெயிட்டிங். ஹாப்பி பர்த்டே ரங்கா. காப்பிரைட் வந்துரும் நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். செம்ம ட்ரெண்டிங் இந்த பாட்டு. ஓ, ரொம்ப பாசமா இருக்கு. ஐயோ, இடையில இடையில பேசாம விட்டா. ഹലോ അമ്മ,
അല്ല അമ്മ. ഹാപ്പിയാ. ശാന്തന ഹാപ്പിയാ. പഠിക്കണം അമ്മ. പിന്നെ വിളിക്കാം. കുഴപ്പമില്ല പൂസ. രാവിലെ പഠിക്കല്ലേ? அது சரி. പഠിക്കാൻ 13 ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ. என்ன சொன்னாரு? அங்க ஆட்டம் போட்டுட்டு வந்து இங்க தூங்கும். പണ്ടാരം എന്തായാലും കാണിക്കാൻ പോണം. എടാ ഇന്നലെ ബർത്ത്ഡേ കണ്ടല്ലേടാ, ഒന്നെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു തന്ന ആളല്ലേ. ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് വേണ്ടായിരുന്നു? അയാളില്ലേ കാണായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടിയുടെ കാലൊക്കെ കിടക്കേണ്ടി വന്നായിരുന്നു. അത് ശരിയാ. പഠിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ, അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നോക്കാം. എടാ നമ്മളിതുവരെ പുള്ളിയോട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. പുള്ളി പിന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്ത ആളൊന്നും അല്ലല്ലോ. നമുക്ക് പറയാൻ പഠിക്കണമെന്ന്. നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? പുള്ളി കാര്യം മനസ്സിലാവും. അത്രേ ഉള്ളൂ. இன்னும் முடியலையா அது? ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ഡ്രസ് മാറ്റിട്ടൊന്ന് കിടക്കണം. നല്ല ക്ഷീണം. വരും ചേട്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ. മോനെ ஓய் ஐயா എന്താ ചേച്ചി? ഒരു മിനിറ്റ്. டோர் லாக். இங்க பாரு. Good boys. അയ്യോ അങ്ങനല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ അധികം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ. ഇതിന് എന്റെ പ്രശ്നമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ഈ രംഗണ്ണനെ ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല. ഈ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഇടപഴകിയേ വലിയ ശീലിതല്ല. അതായത്
നിനക്ക് അണ്ണന്റെ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി മേല അണ്ണന്റെ ഇടപെടലിനെ പറ്റി ഒരു അക്ഷരം വിട്ടു കേട്ടാ. That's all. ഹലോ பயந்துகிட்ட உட்காந்துட்டார். അവന്മാര് പോയിനും അണ്ണാമാരോടെ പോയി പൊക്കാൻ കയറിയണ്ണ അണ്ണൻ വെറുതെ ബർത്ത്ഡേ മാസം ചുമ്മാ ഇതൊക്കെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. ഹിറ്റാവില്ല പിന്നെ പറയാം. അണ്ണനെ കൂളാക്കാൻ കയറിയ നമുക്കൊരു കൈ പഠിച്ചാല. എന്റെ പൊന്നോ, നേരത്തെ ഒരു ഓട്ടപ്പിടുത്തം കളിച്ചതിന്റെ ക്ഷീണം ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പഴാ അണ്ണനത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നാണുമ്പോ വീട്ടിൽ கண்ணாமூச்சா? ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സൂര്യൻ സൂര്യമാനസം கல்யாணம். സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലല്ല ഇത് മതി. ഓക്കെ ஓய், പോണേ. പഴശ്ശിരാജ വടക്കം വീരഗാഥ തച്ചോളിയോധേനൻ അല്ല. ഓ ബ്രില്യന്റ്. മനസ്സിലായില്ല? വാളുപെട അപ്പൊ കത്തി ചോട്ട മുങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ചോട്ട മുംബൈ. ஓ சோட்டா மும்பை. മരക്കാർ അറബിക്കടലിലെ സിംഹം. അമ്പോടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ. ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങോട്ട്.
ஐயோ போச்சு. Focus. പടയോട്ടം പടവെട്ട് ஐயோ கடுப்பா வராரு. വിരാട് നിർമ്മാല് ஐயோ போச்சு. ஐயோ ഇന്നത്തെ കളി ഭയങ്കര ഉഷാർ. ടയർഡായില്ലേ? സാക്കോ സാക്കോ വെട്ടി വെട്ടി എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് കട്ടിയോട്ടാണ് മിസ്സായല്ല. സാറ് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം. പിന്നെ അന്നെ തുടക്കം ഇടുന്നാണല്ലോ നല്ല രാശിയുള്ള സ്ഥലവും. छोटा मुंबई लालेटन ना. ओए നീ എന്തു കാണിക്കുന്നേ? ഈ കത്തിയൊക്കെ എന്തോരാടാ? ये रक्तम. என்னது அது? അയാൾ പറഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ളതാ. ഈ ചേട്ടനെ കൊന്നതും ഭിത്തിയിൽ പെയിന്റ് അടിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു. എടാ എടാ ഭിത്തിയിൽ പെയിന്റ് അടിച്ച്. പക്ഷെ ഈ ചേട്ടനെ കൊന്നത് മറ. എന്താടാ അങ്ങോട്ട് എടാ എന്റെ ഫോൺ ഇവിടെ മറന്നു വെച്ചടാ.
മക്കളെ? നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ലേ? എന്താ ഓർത്തിക്കണേ? ചേച്ചി ഇന്നൊന്നും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? പ്ലീസ് പ്ലീസ് ചേച്ചി, പ്ലീസ് ചേച്ചി. നിക്കാം. ഫുൾ പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയതാ. അയ്യയ്യ. Don't want thinking. You people are climbing on my head and dancing. എന്താ സാറ്? വേണ്ട വേണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ നീയൊക്കെ എന്റെ തല കയറുന്ന തുള്ളാണ്. എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നോക്കണേ അവിടെ. ഇങ്ങ പറ. എടാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതി, വീട്ടിൽ പോണ്ടേ? അടുക്കള ശവം കിടക്കുമല്ലേ, ഞാനൊക്കെ വരുന്നില്ല. ത്രില്ലർ സസ്പെൻஸாவே போகுது. പിന്നെ നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാല്ലേ? ഈ കബഡികളെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം? ഞാൻ ഈ കബഡി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന്, അതിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം? നാളെ രാവിലെ എഴുത്തന്നാ മതി കളിയാ. ഭ്രാന്തം കണ്ടാണ്ടാ, അത് പരീക്ഷയാണ്. കബഡി കബഡിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും. ക്യാരം ബോർഡിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചാലോ? പോയിന്റ് കൂട്ടുന്നതിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം? കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിൽക്കുക, സംസാരിച്ചിട്ട് വേണം. നമ്മളിനി എവിടെ പോയിരിക്കും? നിന്നോട് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞാണ് ഈ പ്രതികാരം പണ്ടാരൊന്നും വേണ്ട. നീ എല്ലാം കൂടെ എന്റെ തലയെ കൊണ്ടിട്ട് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സമാധാനം പോയി. ഞാൻ ഇല്ലാട്ടാ വീട്ടിലോട്ട്. പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകാനാ? വല്ല റോഡിലും പോയി കിടക്കാനോ? ഇതിലും ഭേദം അതാ. നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണ്? ഫ്രീ ആണ്, ഫ്രീ ആണ്, ഫ്രീ ആണ്. എന്നാ എന്റെ കൂടെ സ്ഥലം വരെ ഒന്ന് വരുവാ. എവിടെ വേണേലും പോവാ. இங்க என்ன ட்விஸ்ட்னு சொல்லி தெரியல. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് തട്ടൊരു കാര്യം കേട്ടോ. ഇതങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കും. നിനക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചു. ഞാനെങ്ങനെ ആലോചിക്കും? നിങ്ങളല്ലേ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും. അയ്യോ. നിന്നെയൊക്കെ വെട്ടി പൂളി ശരിയാക്കി കളയും. നിന്നെയൊക്കെ ആരാന്നറിയാവോ മാരെ? അടിയാളിനെ முடியும். ഒരുമാതിരി പോക്കരത്തരം കാണിക്കരുത്. വിമാനത്തോടെ ഗുണ്ടാണോ? ഗുണ്ടല്ലേ? താൻ ഇതിനാണോ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത്? ഓ പുരിയുது പുരിയുது. ரங்கன் சேட்டன் வந்துட்டாரா? ரெடி என்னது? ஐயோ தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. ರಂಗ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅವನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಟೈಮ್ ಬರ್ಲಿ, ನಾನೇ ಅವನ ಗಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. കന്നഡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. മലയാളത്തിൽ മാതാടി, എനിക്ക് മലയാളം നന്നാ മനസ്സിലാവും. എടോ മര്യാദയ്ക്ക്
പഠിക്കാനായിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഈ മലരന്മാര് ഒരു കാര്യമില്ലാതെ കൊണ്ടിട്ട് പട്ടിയെ അയ്യോ എന്നിട്ട് ഈ മലരന്മാരത്തുള്ള കലിപ്പ് തീർക്കാൻ വേറൊരു വലിയ മലറിന്റെ അടുത്ത് പോയി. ആ മലറിനെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയാണ് ഈ മലരന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ അയ്യോ പച്ചി മലരോട് ഞങ്ങൾക്കൊരു മലരും ഇല്ല മലര്. എനിക്ക് ഇഷ്ടം മലയാളം അറിയില്ല. ഞാനൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ಮಾಡಿ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആടറോ കൊല്ലുന്നേ കൊല്ലുമാടി. നിന്നെയാണ് എന്തിനെ കൊല്ലണം. എനിക്ക് രംഗ വേണം. അവൻ എന്റെ സ്റ്റൈല്, എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം, എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എല്ലാം മോഷ്ടിച്ചു. വെളിയിൽ പോയാ രംഗ മാറിയ ഷർട്ട് പൊട്ടു, വെളിയിൽ പോയാ രംഗ മാറിയ പാന്റ് പൊട്ടു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയണം. അവനാ എന്നെ പൊളിച്ചേക്കുന്നത്. ഞാൻ അവനെ പോലെ അല്ല. അവനെ ഞാൻ ചവിട്ടിക്കൊള്ളു. ഉഷാറ്. ജനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാൽമാടി. അവിടെ ആരോട് സ്നേഹമില്ല. നിന്നോട് സ്നേഹമില്ല, എന്നോട് സ്നേഹമില്ല, ആരോട് സ്നേഹമില്ല. അവൻ അവന്റെ ചേട്ടനെ കൊന്നതാ. നാളെ നിന്നെയും കൊല്ലും. കഴിഞ്ഞ പോട്ടാ പോയിക്കോ പോയിക്കോ. അങ്ങനെ വെല്ലുവിടാണോ നീരെന്ത് ധൈര്യത്തിലെ തെറുമുഴ വിളിച്ച് നീ പോയി കയറ്റോ. എടാ എന്റെ ഡയലോഗ് കേട്ടിട്ടൊന്നും അല്ല അയാൾ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാത്തത്. രംഗയോടുള്ള പേടിയുണ്ട്. അപ്പോ രംഗച്ചേട്ടൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യൂ. ആദ്യം നമുക്ക് 1 വർഷം തീർക്കാം, എന്നിട്ട് ബാക്കി ആലോചിക്കാം. சூப்பர் 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 சீன் 5ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரங்கன் சேட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கொலை பண்ணியிருக்காரு என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு த்ரில்லிங்காகவே இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த அது ஒரு கேம் மாதிரி விளையாடுவாங்க. அது என்ன அவங்க ஆக்ஷன் பண்றாங்களோ அது வந்து படம் பேர் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒவ்வொருத்தரா ஒன்று எல்லாமே செஞ்சிருவாங்க. அந்த சீன் வந்து நல்லாவே இருந்துச்சு. ஒன்ஸ் மோர் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா தாட்டி அவர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. எந்த ஆர்டிஸ்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி ஒரு தாட்டி பண்ணலாம் 2 தாட்டி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதோட அந்த சீன் வந்து கட் பண்ணிடுவாங்க. ஃபகத் ஃபாசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடிப்பு இருக்கறனால கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு 10, 15 தாட்டி கிட்ட அவர் செஞ்சு செஞ்சு காமிக்கிறாரு. இது மாதிரி வந்து யாருமே வந்து செஞ்சதில்ல. சூப்பரா இருந்துச்சு அந்த சீன். அது அந்த சோட்டா மும்பாய் தான் அப்படி அந்த மூவில தான் வந்து அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சூப்பரா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. கடைசியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அப்பதான் உயிரே வரும். அது என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அந்த வீட்ல வந்து நான் பணத்த வந்து புதைச்சிருக்காங்களா என்னான்னு ஒரு த்ரில்லிங்காவே இருந்துச்சு அந்த சீன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மன்சூர் அலிகான் கூப்பிட்டு வந்து மிரட்டுறாரு. நானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட பேர வந்து மிஸ்யூஸ் வந்து பண்றாரு அப்படிங்கிற மாரி அவரு சொல்லியிருந்தாரு. அது எதுக்குன்னு சொல்லி தெரியல. கடைசியில சரி இவரு தான் அந்த சீனியர்லாம் அங்க இருந்தாங்க. அவங்க தான் பழி வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாரி இவங்கள கூட்டு வந்து இது பண்ண அவருக்கு ஒரு மண்டையில ஒண்ணு அடி விழும். அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து என்ன சீன் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம நீங்க பார்த்துக்கிறீங்கன்னா, கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இது போல நல்ல வீடியோல நம்ம நெக்ஸ்ட் சந்திப்போம்.